Audio is clear? Audio is clear? Okay. So we start. Now, yesterday we were able to prepare the royalty table chart to a complete. Now, based on that royalty table chart, we have to first pass the journal entry in the books of tenant. That is in the book of here, tenant is coal company. So, your heading will be like this. Journal entries in the books of coal company. Journal entries in the books of coal company. So the format of journal entry, you know. So the date column, then particular, then ಒಂದು ಲೇಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಲೇಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೇಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ credit. This is format of journal entry. Date column ದಲ್ಲಿ ನೀವು first year when specific date is not given, that you need to write first year. It means that these are the journal entries pertaining to first year. First year transaction of the journal entry ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ journal entry ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿತ್ತು when minimum rent or the royalty is less than minimum rent, entry would be royalty account debtor, short working account debtor to and all. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಚಾರ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಓವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್. So for every journal entry you need to refer to the chart that you have already prepared. Chart basic cover ನಿಮಗೆ ಆ chart without chart that you cannot pass journal entry. Without chart you cannot prepare or you cannot pass journal entries or prepare ledger account. Chart is must. Chart ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಳ್ಳಿಗೇರಿ ಯಾಕಪ್ಪ
ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸು. ಜಾಯಿನ್ ಆಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಸಾರಿ, ನಮಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ 2 years ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನೋಡ್ರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, royalty account debtor, short working account debtor to landlord's account. ಎಂಟ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಬರ್ದಾಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಶಾರ್ಟ್. Yes, network issue. Sorry for interruption. ಇರಲಿ, ಈಗ ನೋಡಿ royalty account data, short working account data to landlord account. This entry should be passed when minimum rent is more than royalty. In our case, present case, first 2 years these entries should be passed because in the first 2 years minimum rent is more than royalty. First year royalty is 400, minimum rent is 1000. Second year royalty is 500, minimum rent is 1000. It means that in first 2 years we need to pass these things. First year royalty account data, short working account data to landlord. How much of royalty is there in the first year? Chart refer ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 400 ಡೆಬಿಟ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಡೆಬಿಟ್ 400. How much is short working? 600. Debit 600. So in total, how much is payable to landlord? Total 400 plus 600 is 1000. This is amount payable to landlord. To the extent of minimum rent, we are paying it, isn't it? So the narration being royalty and short working due and adjusted. The narration is like that, being royalty and short working due and adjusted. So what is second entry? First year nalli second entry ಏನು? First year nalli ಇದು first entry. ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್? ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು, landlord account debtor to cash account. ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್. landlord's account debtor to cash. How much you are paying? Actually 1000 we are paying. 1000 amount payable to landlord ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 9ನೇ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ದೇವಲ್ಲ, 9ನೇ ಕಾಲಮ್. 9ನೇ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, 9ನೇ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದದ್ದು ನಾವು ಎಷ್ಟೀಗ 1000 ಡೆಬಿಟ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1000. landlord account debit 1000 to cash credit 1000 means cash paid ಯಾಕಂದ್ರೆ to landlord ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತದೆ.
being cash paid to landlord. Being cash paid to landlord. Then third entry, profit times loss account debtor to royalty account. This is transfer of royalty to P&L account. What is the amount of royalty? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ 400 ಐತಿ, 400 ಹಚ್ಚಬೇಕು. 400 then 400. Sorry, the narration for this is being royalty transferred. Being royalty transferred. 3 entry ಮುಗಿದ್ವಾ? All 3 entries in first year are over. All 3 entries in first year are over. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Along with the date column ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೆರೆ ಹಾಕಬೇಕು. Including amount ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮುಗಿದಂಗೆ ಅದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮುಗಿದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು. Along with the date column to debit and credit column. ದೊಡ್ಡದೊಂದು you draw a big line here. ಇದು ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮುಂದೆ ಏನು ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ? ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ, ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಬರಿ. ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಬರದ್ರಿ? ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೋರಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ನೀವು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ there is no situation in second year as far as royalty and minimum rent is concerned. It is continued. Even continued, minimum rent is more than royalty. That is why again we need to pass these 2 entries. So royalty account debtor, short working account debtor to landlord account. ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಚಾರ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಚಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಚಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 500 ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. 500. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 ಇದೆ. ಸೊ ಪೇಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 500 ಸೇರಿಸಿದ್ದು 1000 ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ? ನರೇಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ನರೇಷನ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಅಂಡ್ adjusted. Being royalty and short working due and adjusted. ತಿಳಿತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ನಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಸುವಾಗ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಓದ್ಕೊಂಡು ಈಗ 1 by 1 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್? 1000. ಬರ್ದು ಬಿಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ.
landlord's account debtor to cash account 1000 1000 being cash paid to landlord, being cash paid to landlord. Okay, are you following? Yes. Last entry same as it is ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. Profit and loss account debtor to royalty account, profit and loss account debtor to royalty account. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ರಾಯಲ್ಟಿ 400 ಇತ್ತು, 400 ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ? 500 ಐತಿ. ಓನ್ಲಿ 500 ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು P&L account. Being royalty transferred. Narration ಏನು? Being royalty transferred. Being royalty transferred. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೊಂದು you have to draw another big line from date to this one. This is just demarcation that you come to know that second year transactions have been recorded. Second year transactions have been recorded. Now ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ರಿ, ಏನನ್ಬೇಕು? ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದೇವೆ? Okay. Now, third year situation is changed. First 2 years ago, third year situation change ಆಗಿದೆ. Actually, first year the suffering tenant ಇದ್ದಷ್ಟು second year, third year ಇಲ್ಲ. Actually, there is a surplus. Actual royalty is more than minimum rent. So actual royalty is more than minimum rent ಇದ್ದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. Straight, no short working here because royalty is more than short working. Royalty is more than minimum. So what is the amount of royalty third year? What is the amount of royalty third year? 3,000 rupees. Amount of royalty, not surplus. Amount of royalty ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದಾಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು 3,000. Okay, so royalty account debtor 3,000. Landlord's account debtor 3,000. Payable to landlord is how much? 3,000. In principle ನಾವು ಕರೆಯೋದು. Actual paid ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. In principle ತಾತ್ವಿಕ ಅದನ್ನು ಬರ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೊಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೋಡೋಣ. How much actually we are going to pay, that is different matter. But in principle, we need to pay how much? 3,000 to the extent of royalty. How much is the royalty? That much is prepaid. In principle. Actually, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದು ಮುಂದಿನ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೀತೀವಿ. Being royalty and short working ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 2 years ಏನ್ ಬರ್ದೇವ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಡ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ? ಓಕೆ. Now come to second entry for third year. Second entry is always ಎದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ? ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ? ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್.
ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾತಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದೇವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೇವಿ 3000 ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಂಗಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 3000 ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ 3000 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೇಬಲ್ ವಾಸ್ 3000 ಹೌ ಮಚ್ ಪೇ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಂದಾಗಡೆ ಹಚ್ಚೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಚ್ಬೇಕಾಯ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಬೇಕು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಬೇಕು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ 9ನೇ ನಂಬರ್ ಕಾಲಮ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ 9ನೇ ನಂಬರ್ ಕಾಲಮ್ 3ನೇ ವರ್ಷದ 9ನೇ ನಂಬರ್ ಕಾಲಮ್ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟಿದೆ 1900 ಆ ವರ್ಷ ನಾವು 3000 ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲಿ ಆತನಿಗೆ ಪೇಬಲ್ ಈಸ್ 3000 ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಡ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 1900 we are paying something less than 3000 how much is less 1100 is less 1100 ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಿ that is being shown in the chart ಯಾವ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಐತೆ ಅದು ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 7 ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 7 ನಲ್ಲಿ 1100 ಇದೆ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 9 ನಲ್ಲಿ 1900 ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3000 ಆ 3000 ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೇವಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಅವನಿಗೆ 1900 ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಇನ್ನು 1100 ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಕುವ ಬದ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ನಾವು 1100 ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 1100 3000 1100 ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು 1900 ಅವಾಗ ಬರೀರಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ how much 1900 your debit and credit columns are tallied ಇಲ್ಲಿ 3000 ಇತ್ತು 3000 ಪೈಕಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 1900 ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ 1100 ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಟರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ being cash paid after recovery of short working being cash paid after recovery of short working self explanatory ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 3000 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ 3000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ 1900 ವೈ ಯು ಆರ್ ಪೇಡ್ ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ only 1900 rather than 3000 ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ profit and loss account debtor to royalty account. What is the royalty? 3000 being royalty transfer. Are you following? Any doubt? ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು another 1 year
another 1 year journal entry. Howda? Again, you have to draw a one big line right from date column to credit column. You. It is for the purpose of drawing this big this one line is to demarcation. Third year entries are over. Now come to fourth year. Fourth year situation ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. Same situation continued which was there in third year. As far as royalty is concerned, not recovery and other things. As far as royalty is concerned, in fourth year the situation is same as it was in third year. Okay, it is as it is, which was in third year. Okay, royalty is more than minimum rent. That is the concept. Royalty account debtor to landlord's account. What is the actual amount of royalty for last year? That is fourth year. Is it 4,000? Yes. Divine adjusted. Being royalty, divine adjusted. Being royalty, being royalty divine adjusted. Now, fourth year, second entry. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ರಿಕವರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಯುವಾಗ. ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಯುವಾಗನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡುವಾಗನೇ. ಈ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4,000 ಇದೆ. 9 ನಂಬರ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು 4,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡನೇ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮು 4,000 ಇದೆ, 9 ನಂಬರ್ ಕಾಲಮು 4,000 ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ landlord's account debtor to cash account straight away. Landlord's account debtor to cash account. How much was paid? 4,000. 4,000 was to be paid. Now 4,000 has been paid. There is no recovery in the recovery column. ಅದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. How much was due? That much was paid. Due was 4,000. Paid was 4,000. 9 ನಂಬರ್ ಕಾಲಮ್ 4,000 ಬರ್ದೇವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎರರೇ ಇದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ 9 ನಂಬರ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನಾಗಿದೆ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ 4,000 ಇದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ 9 ನಂಬರ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು 4,000 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಹೌ ಮಚ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂ? ದಟ್ ಮಚ್ ವಾಸ್ ಪೇಡ್. The due was 4,000. 4,000 was paid. Royalty landlord's account debtor to cash account 4,000 being cash paid. Being cash paid. Then last entry. Transfer profit and loss account debtor to profit and loss account debtor to royalty account.
followed Irfan, followed Mr. Irfan, followed. Okay. Now ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ RPC, preparation of royalty payable chart. After that, second stage passing of journal entry, then third stage preparation of or posting to respective ledger account, posting of those journal entries to respective ledger account. ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 stages that we have completed. ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನೆಂಟ್. ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗೀತು ನಮ್ದು. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬರ್ತಿಲ್ಲ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡು, ಏನು? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 5 ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ್ಯಾವು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಇವು 5 ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕೈತೆ ನಮಗೆ. ಬರೇ ರಾಯಲ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ರಾಯಲ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ 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 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀ ರಾಯಲ್ಟಿನೇ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಂತಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹಿಂಗಾಗಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಈಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ these 2 accounts are unnecessary here. ಯಾವ್ಯಾವು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು? we need to prepare. One is royalty account, another one is landlord's account, so another one is short working account. ಮುಗಿಯಿತು. ಈ 3 ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರಿಪೇರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಸೆಸರಿ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು 3. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. ಮತ್ತೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಸೆಸರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು 3. ಸೊ ನಿಮಗೀಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮೊದಲೇದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು. ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನು ನೋಡಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿನ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಳೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ.
ಕೆಲವು ಕರಾರುಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಬದಲಾದ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ 9 ಕಾಲಮ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಅದು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕಾಲಮ್ ಒಮ್ಮೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಯೂಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾರ ಬರ್ದೇ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋದೇ ಬಿಡೋದಾರ. 9 ನೆನಪು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, 9 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಡೇಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್, ರಾಯಲ್ಟಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ನೀವು. 9 ಕಾಲಮ್, ಅದ್ರ 9 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಪ್ಪೈತೆ. ಡೇಟ್ or year, output. Next comes to royalty that you need to calculate. Output multiplied by rate of royalty. Adadmele minimum rent, it is fixed, given in the problem. Adadmele royalty and minimum rent compare ಮಾಡಿ deficit or surplus ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಕಾಲಮ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 and 4 ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು with the help of column number 3 and 4 that you need to find out the figure to be filled in column number 5 and 6. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ either deficit or surplus. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ by go through the terms of the contract. ಯಾವ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು 8 ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತದನಂತರ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 9 ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಬರಬೇಕು. ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಬರಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 9 ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ರಾಯಲ್ಟಿ, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾ ಕಲಿಸಿದೆ, ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರಿ, ಮತ್ ಮರುದಿವ್ಸ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗನ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಬುಕ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಯಾರೋ 8 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೀವ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ, ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು, ಇದು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕುಂತವ್ರ ಗತ್ತೇನೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಮುಂದೊಂದು ಲೇಜರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಬರೀತಾ ಕೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಶಯರು ನನಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ನಾನು ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ರಿ, ಬರೀರಿ, ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಓದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಗ್ರೂಪಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಂತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕುಂತೀರಿ, ಬಂದಿದೆಯಾ ಗ್ರೂಪಿಗೆ? ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಬಂದಿಲ್ಲ? 5 ದಿವಸದ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಾಳೆಗೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕೂತೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೇನೋ ರೆಡ್ಮಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ರು ಅದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು PDF ಫೈಲ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ನಾಳೆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ನಾಳೆಗೆ ನೀವು ಫೈಲು
ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿರಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕೂತಿರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕುಂತೀರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಅಡ್ಡಾಡಿದು ಒಂದು ಜನ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಮುದ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಮುಂದೆ. ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅಟೆಂಡ್ ಅಂತೂ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀರಿ ಅಥವಾ ಆನ್ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಂಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲುಕ್ಸಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಈಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ journal entry that we have prepared, we need to prepare ledger. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ?